আগামী 2 মাসের মধ্যেই কি তিপ্রাসা সমস্ত অধিকার পাচ্ছেন? নভেম্বর মাসেই কি তিপ্রাসার চুক্তি সমাধান হবে? দিল্লির বৈঠক শেষে মহারাজ প্রদ্যুতের বিশেষ বক্তব্য শুনুন। থাকুন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের সাথে। দিল্লিতে মহারাজ প্রদ্যুৎ এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বিশেষ বৈঠক, ফার্স্ট মিটিং তিপ্রাসা অ্যাকর্ড নিয়ে। মহারাজ প্রদ্যুতের এই বক্তব্য 14 লক্ষ তিপ্রাসার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আগামী নভেম্বর মাসেই কি নেক্সট মিটিংয়েই হয়ে যাচ্ছে তিপ্রাসার সমস্যার সমাধান, ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে সমস্ত চুক্তি। শুনুন মহারাজ কি বলছেন, তারপরে এই নিয়ে কিছু কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে। তার আগে নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করুন। The first meeting between the government of India, the state government of Tripura and Tripura Motha on the historic Tiprasa Accord. There are many things which have been discussed, and we have decided to frame an entire structure so that the genuine concerns of the Tiprasa people who have suffered for 75 years are addressed. Our land rights, our political rights, our economic rights, our constitutional rights, our culture, our language, and many other things have been discussed. And we have officially submitted a memorandum as well. Let me tell you one thing, that today we have not spoken as a political party, we have not spoken as politicians, but we have spoken as indigenous people of Tripura. The most important thing is that we have also agreed, all three parties have agreed, that unlike before, we will meet for discussions and dialogues every 2 months, and the next meeting will be sometime in the month of November. It is very important that we fix and have regular meetings so that there is a early resolution and solution to our genuine demands. There are many things which are happening in Bangladesh, and we have to be very concerned as Tripura being a border state. Our people, our citizens are secure, and our land is secure, our rights are permanent. The government of India's position today, the talks were held in a very positive way. I must admit that I'm pleasantly surprised by the way the state government has also tried to listen to our problems, and they have also appreciated our articulation of where mistakes may have happened from previous governments. The truth is that if we want a vibrant, healthy Northeast, the genuine concerns of the Tiprasa people should be heard, and we are going to pursue on this. There are many things that we have raised. I am not at liberty to discuss them, but as we grow along and as we speak, many resolutions and many solutions will come. The most important thing is that the next generation should have a chance of a better tomorrow, and that can only happen if we are heard and we are respected, and we also understand that this is a test match and not a 2020 match. This is a long fight. This is a long solution. It will require patience. It will require a learned discussion. It will require us to talk rather than fight. শুনলেন মহারাজ প্রদ্যুতের বিশেষ বক্তব্য দিল্লি থেকে। দিস ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট টপিক। নভেম্বরে নেক্সট মিটিং, তিপ্রাসার অ্যাকর্ড, তিপ্রাসা চুক্তি কার্যকর করা, অ্যাকর্ড ইমপ্লিমেন্ট করা। আগামী নভেম্বরেই কি হয়ে যাচ্ছে? ডিসেম্বরে অ্যাডেসি ইলেকশন। তাহলে এই মিটিংটা নভেম্বরে করার বিশেষ কারণটাও তো রয়েছে, তারপরই অ্যাডেসি ইলেকশন। অর্থাৎ নভেম্বরেই তাহলে তিপ্রাসার সমস্ত চুক্তি সমাধান হচ্ছে, তিপ্রাসার চুক্তিগুলি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে, কার্যকর হচ্ছে। যে অ্যাকর্ডের মধ্যে ছিল ল্যান্ড রাইটস, পলিটিক্যাল রাইটস, ইকোনমিক্স, পাওয়ার, ডেভেলপমেন্ট, কালচার, হিস্টোরি, ডাইরেক্ট ফান্ডিং, কনস্টিটিউশন সলিউশন, তিপ্রাসা রোমান স্ক্রিপ্ট, অর্থাৎ এই যে দাবিগুলো সেগুলো সরাসরি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে, বাস্তবায়ন হচ্ছে আগামী নভেম্বর মাসে। 2 মাস পরে সেই মিটিং, অক্টোবর এবং নভেম্বর। অর্থাৎ সামনে অক্টোবর রয়েছে, পুজো রয়েছে, তারপরে তিপ্রাসার খুশির দিন আসছে কি? নইলে নভেম্বর মাসের এই মিটিংয়ের কি রয়েছে, বিশেষত্ব কি রয়েছে? গতকাল দিল্লিতে স্পেশাল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়
যেই বৈঠকে মহারাজ প্রদ্যুৎ এবং একে মিশ্রা, ইন্টারলকিউটর, তিপ্রাসা প্রতিনিধি, সেক্রেটারি, হোম অ্যাফেয়ার্সের বিভিন্ন প্রতিনিধি, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ প্রত্যেকের উপস্থিতিতে ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধিরা ছিলেন। প্রত্যেকে মহারাজ প্রদ্যুতের ডিমান্ড, তার কথাগুলো ধৈর্য সহকারে শুনেছেন এবং বিগত দিনে আগে যে ভুলটা হয়েছে, সরকারি যে ভুলগুলো করেছে আজ থেকে অনেক দিন আগে, সেই ভুলগুলোর সমাধান হতে যাচ্ছে। তিপ্রাসা আজও ফাইট করছে কেন? মহারাজ প্রদ্যুৎ বলেছেন, ইট ইজ নট এ টি-20 ম্যাচ, দিস ইজ লং টাইম টেস্ট ম্যাচ, অর্থাৎ 5 দিনের টেস্ট ম্যাচ। সেটা লং টাইম নিতে হবে, এখানে 5 দিন বুঝায়নি, লম্বা সময় রয়েছে। এটার জন্য ডিসকাশন প্রয়োজন, এটার জন্য কথা বলা প্রয়োজন, এটা সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন। সেজন্য ফার্স্ট মিটিংয়ে আলোচনা হয়েছে, ধৈর্য সহকারে ত্রিপুরা সরকার, ভারত সরকার শুনেছে। যারা কাজ করবেন তারা প্রত্যেকে গুরুত্ব দিয়ে ভেবেছেন বিষয়টাকে। নেক্সট মিটিংয়ে 100% এটা সাকসেসফুল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। অর্থাৎ তিপ্রাসা যে 14 লক্ষ তিপ্রাসার যে খুশির দিন ধীরে ধীরে আসছে, পাহাড় যে ডেভেলপমেন্ট হবে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহা এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের যে অ্যালায়েন্স সরকার রয়েছে, অর্থাৎ তিপ্রামথা বিজেপির অ্যালায়েন্স সরকার রয়েছে, সেখানে তিপ্রামথার 2 জন মন্ত্রিত্ব রয়েছেন, মাননীয় অনিমেষ দেববর্মা এবং বিশ্বজিৎ দেববর্মা, এবং বিজেপির প্রতিনিধিরা, মন্ত্রী মহোদয়রা রয়েছেন। তারা প্রত্যেকে মিলে ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে চাইছেন, কিন্তু তিপ্রাসাকে বাদ দিয়ে তো আর এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর রাজনৈতিক দক্ষতা, তার যে উচ্চশিক্ষা, তার যে পরিকল্পনা, তার রাজনৈতিক দক্ষতা দিয়ে তিনি বুঝেছেন বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করলেই আমার এই চুক্তি দ্রুত সমাধান হবে, বাস্তবায়ন হবে। অর্থাৎ তার জন্য তিপ্রাসা এবং বিজেপি অ্যালায়েন্স করেছে। এখন সুবিধা হলো, তাতে হোম অ্যাফেয়ার্স থেকে যে চিঠি পাঠানো হয়েছিল স্বরাষ্ট্র দপ্তর থেকে, দিল্লি থেকে, সেখানে ত্রিপুরা সরকারকে ডেকে নেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা সরকারের প্রতিনিধি থাকবে, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নিজে রয়েছেন, বিজয় রাঙ্কল রয়েছেন, এবং সেই সাথে একই আলোচনার মধ্য দিয়ে এখন সমাধান হবে খুব দ্রুত। অর্থাৎ সামনে এডিসি ইলেকশন রয়েছে, তার আগে তিপ্রাসার এই চুক্তি কার্যকর, অর্থাৎ তিপ্রাসা অ্যাকর্ড সরাসরি ইমপ্লিমেন্ট হচ্ছে। কেন এতদিন ইমপ্লিমেন্ট হয়নি সেই নিয়েও বোঝা গেল। সে নিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ নিজে বলেছেন, লোকসভা ছিল, তার জন্য 2-3 মাস সময় লেগেছে, সেটা আটকে ছিল, থমকে ছিল, সব কাজ বন্ধ হয়েছিল। তার জন্য 6 মান্থ অতিক্রম হয়ে গেলেও যে 6 মাসের মধ্যে ইমপ্লিমেন্ট হওয়ার কথা ছিল, সেটা বিরোধীরা সমালোচনা করছে, আলোচনা হচ্ছে। অর্থাৎ কোনো একটা ভালো কাজ করতে গেলে তার মধ্যে আলোচনা থাকবে, সমালোচনা থাকবে, অনেক কথা হয়েছিল। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর জঙ্গিবাদ, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বিজেপির টাকা খাওয়া, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দালাল, তিপ্রাসাকে ঠকাচ্ছে, ধোকা দিচ্ছে, অনেক কথা হয়েছে। ইন্টারলকিউটার জঙ্গি গোষ্ঠী, অনেক কথা হয়েছে। কিন্তু সব শেষে দেখা গেল ইন্টারলকিউটার রাজ্যে এসেছে, তিপ্রাসা অ্যাকর্ড সাইন হয়েছে, তিপ্রাসা চুক্তি ইমপ্লিমেন্ট হবে, কার্যকর হবে। সরাসরি সবাইকে ধুলু দিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বিজেপির সাথে অ্যালায়েন্স করেছেন, তিপ্রাসার সাথে, তিপ্রাসার পাহাড়কে ডেভেলপমেন্ট করার জন্য মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নিজের স্বার্থে নয়। আমরা নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেল থেকে বলতে পারি দাঁড়িয়ে, আমরা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই কথা বলেছি যে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বিজেপির সাথে জয়েন করলেই তিপ্রাসার উন্নতি, তিপ্রাসার ডেভেলপমেন্ট হবে। সেটা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর করে দেখিয়েছেন। আমরাও সেটা বলছি আগামী 2 মাসের মধ্যে তিপ্রাসার চুক্তি নয়, শুধু তিপ্রাসার যে সমস্ত সমস্যাগুলো সমাধান করার চেষ্টা করছেন দিল্লি থেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ, মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনকে সাথে নিয়ে রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন। অর্থাৎ প্রত্যেকে মিলে এই তিপ্রাসার বহুদিনের যে সমস্যা রয়েছে, পাহাড়ে বিদ্যুৎ, পানীয় জল, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্কুল, কলেজ, রাস্তাঘাট, পাহাড়ের প্রতি ঘরে অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান ঠিকঠাক পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব, সেটা পাহাড় যদি সুন্দরভাবে সেজে ওঠে, ত্রিপুরাও দেখতে ভালো লাগবে, ত্রিপুরাও আরও সুন্দরভাবে গর্ব করে এগিয়ে যাবে। আমরা এক ত্রিপুরা শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরার স্বপ্ন দেখি, যেটা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর নিজেও বলছেন যে মুখ্যমন্ত্রীকে সমর্থন করুন, মুখ্যমন্ত্রীর সাথে কাজ করুন। অর্থাৎ সেখান থেকেই বোঝা যায় ত্রিপুরা এগিয়ে যাওয়ার জন্য মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বিজেপির সাথে হাতে হাত রেখেছেন, এবং খেটে খাওয়া মানুষগুলোর সাথে কথা বলতে গিয়ে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর বুঝেছেন পাহাড়কে অনুন্নত রাখা হয়েছে, পাহাড়কে বঞ্চিত করা হয়েছে, পাহাড়কে একেবারে খাদের কিনারায় ঠেলে দেওয়া হয়েছে, যেখান থেকে পাহাড়ের মানুষগুলো বিপর্যস্ত, চিন্তিত, চিন্তাগ্রস্ত, বিপদের মধ্যে রয়েছে। অর্থাৎ সেই পাহাড়কে কিভাবে ডেভেলপমেন্ট করা যায়, পাহাড়কে কিভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়, অর্থাৎ সমতলের সাথে চিন্তাভাবনা করে পাহাড়কে ডেভেলপমেন্ট করতে হলে বিজেপির হাতে হাত রেখে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে হাতে হাত রেখে আমরা কাজ করব, এগিয়ে যাব, ত্রিপুরাকে এগিয়ে নিয়ে যাব, তিপ্রাসাকে
তাদের ডেভেলপমেন্ট করব, সেই স্বপ্ন দেখেই মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর রাজনীতিতে নেমেছেন। তিনি জাতি ধর্ম বর্ণ রাজনীতিকে দূরে সরিয়ে যেভাবে মানুষের জন্য কাজ করেন, যেভাবে তিপ্রাসার খেটে খাওয়া মানুষগুলোর জন্য আমরণ অন্বেষণ করেছেন, দিল্লির ফোন কলে দিল্লিতে চলে গেছেন, অ্যাকোয়ার্ড সাইন করে নিয়ে এসেছেন, এখন চুক্তি ইমপ্লিমেন্টের সময়ের অপেক্ষায় রয়েছেন, সেটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য। মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর পাহাড়ের জন্য যেভাবে ভাবছেন, আর কাউকে তার আগে কি আপনারা দেখেছেন? তারপরেও কি তিপ্রাসার 14 লক্ষ তিপ্রাসা মহারাজ প্রদ্যুৎকে বিশ্বাস করতে পারছেন না? মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে কি আপনারা বিশ্বাস করতে অসুবিধা হচ্ছে? স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সাথে বারে বারে মিটিং হচ্ছে, আলোচনা হচ্ছে, মহারাজ প্রদ্যুৎ ছুটে যাচ্ছেন, এখানেও কি আপনারা বিশ্বাস করতে পারছেন না? আমরা তো বিশ্বাস করি নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেল থেকে দাঁড়িয়ে আমরা প্রথম থেকেই বলছিলাম মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর তিপ্রাসার হাতে হাত ধরেছেন, তিপ্রাসার সাথে কথা বলছেন, খেটে খাওয়া মানুষগুলোর চোখের জল দেখেছেন, খেটে খাওয়া মানুষগুলোর কষ্ট দেখেছেন, রাজ্যের পরিস্থিতি দেখে তিনি উদার মানবিকতায় তার নিজ দায়িত্বে তিনি রাজনীতিতে এসেছেন এবং তিনি দেখেছেন কোথায় গেলে তিপ্রাসা সুযোগ পাবে, সুবিধা পাবে, সেজন্য তিনি বিজেপিতে হাতে হাত রেখে এগিয়ে যাচ্ছেন, তিপ্রাসার জন্য সমস্ত কাজগুলো করছেন। আগামী দিনেও তিপ্রাসা সমস্ত সমস্যার সমাধান হবে, তিপ্রাসা অধিকার পাবে, তিপ্রাসার অ্যাকর্ড ইমপ্লিমেন্ট হবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। আমরা মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে বিশ্বাস করি, আমরা মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে অমিত শাহকে বিশ্বাস করি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডক্টর মানিক সাহাকে বিশ্বাস করি। তারা যেভাবে কাজ করছে, তিপ্রাসাকে মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মনের হাত ধরে উন্নতি হবে। আর মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর এই তিপ্রাসার প্রাণ, তিপ্রাসার জন্য যা করছেন তা আমরা বিগত দিনে কাউকেই দেখিনি। একজন মহারাজা এইভাবে রাস্তায় নেমে খেটে খাওয়া মানুষের হাতে হাত রেখে এইভাবে কাজ করতে পারেন, সেটা যারা রাজাকে দেখেছি, আমরা রাজার ইতিহাস পড়েছি, সত্যিকারের অর্থে অবিশ্বাস্য লাগছে। একজন মহারাজা হয়ে এইভাবে খেটে খাওয়া মানুষের সাথে একসাথে চলে, একসাথে ভেবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন, কিভাবে পাহাড়ে জঙ্গলে আন্দোলনে চলে যান তিনি, কিভাবে খেটে খাওয়া মানুষের হাতে হাত রেখে মানুষকে বুকে টেনে নেন, মানুষের জন্য এইভাবে কাজ করেন নিজে অসুস্থতা থেকে, সেটা সত্যি একজন উদার মানবিকতার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন। যার মানবিকতা, যার দায়িত্বশীলতা, উদার মানবিকতা, যার রাজনৈতিক দক্ষতা, খেটে খাওয়া মানুষকে যেভাবে হাতে হাত রেখে বুকে টেনে নিয়ে নিজের চিন্তা না করে, নিজের বিলাসবহুল জীবনের কথা না ভেবে, তিনি তো চাইলে দিল্লি, আমেরিকা, ইংল্যান্ড যে কোনো জায়গায় থাকতে পারতেন, কিন্তু তিনি আমাদের সঙ্গে থাকছেন, তিপ্রাসার সঙ্গে থাকছেন। তিপ্রাসা বাঙালিকে এক করে দিয়ে তিনি পরম শান্তিতে থাকতে চান, ত্রিপুরাকে শান্তিতে রাখতে চান, তার জন্য তার এই ভাবনা চিন্তা। আপনারা কি বিশ্বাস করতে পারছেন মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে? তিনি অধিকার আদায় করবেন, আগামী 2 মাসের মধ্যে সমস্ত কিছু সমাধান হবে, আগামী নভেম্বরেই হতে পারে তিপ্রাসার সমস্যার সমাধান, আগামী নভেম্বরেই তিপ্রাসা পাবে সমস্ত অধিকার। আগামী অধিকার তো পেয়েই গেছে, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অধিকার দিয়েই দিয়েছেন, শুধু ইমপ্লিমেন্ট আগামী নভেম্বরে হবে, এডিসি নির্বাচনের আগেই। আপনারা কি বিশ্বাস করেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং মহারাজ প্রদ্যুৎ কিশোরকে? জানাতে পারেন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলের কমেন্টস বক্সে, এবং আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখুন পরবর্তী ভিডিও পেতে। আপনার পাশাপাশি অন্যকে দেখার সুযোগ করে দিন নিউজ ত্রিপুরা 1 চ্যানেলটি শেয়ার করার মধ্য দিয়ে। আপনার মতামত আমি জানতে চাই কমেন্টস বক্সে।